مقام پر ہے، اس لیے کہ یہ وہ مجلس ہے جس کے ذریعے سے اسلام زندہ ہوتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ عزیزان گرامی قدر، میں حسین کو بیان کرنے لگا ہوں، جب تک آپ میرے ساتھ بولیں گے میں پڑھوں گا، اگر آپ سننا نہیں چاہیں تو میں پیش ہوں۔ حسین وہ ہستی ہے جس کے لیے پروردگار وہ مقام عطا کر چکا۔ خدا کی قسم حسین جیسا نہ پہلے تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا، اس لیے کہ حسین وہ ہے جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا بی ابی انت و امی یا حسین، اے حسین میری ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ساری دنیا آپ سے کہتے ہیں ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو، تو کیسے ممکن ہے کوئی اور اس کائنات پر یہ ہو سکے؟ پیغمبر نے فرمایا سن لو میرے صحابوں، حسین کا مقام زمین سے زیادہ آسمانوں میں ہے، اس لیے کہ عرش معلیٰ پر لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ حسین وہ ہے، حسین وہ ہے جس کے لیے پروردگار نے وہ انتظام کر دیا۔ جب رسول سجدے میں تھا، توجہ ہے، جب رسول سجدے میں تھا تو حسین آ کے جب کندھے پہ سوار ہوا، رسول سبحان ربی الاعلیٰ کو بڑھا رہا ہے۔ ارے کوئی بھی ذکر اگر زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پہلے کثیر ہو جاتا ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ارے رسول کی توجہ نماز سے ہٹ کر حسین کی طرف کو، ارے رسول ہے، رسول کی نماز ہے، توجہ ہے حسین کی طرف۔ جبریل آ کے کہنے لگا اے رسول اس وقت تک سر کو نہ اٹھانا جب تک میرا حسین نہ اترے۔ یہ ہے مقام حسین، یہ ہے مرتبہ جو حسین کو اللہ نے عطا کر دیا، اس لیے کہ فرمایا جب حسین تشریف لاتے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں مرحبا لک یا زین السماوات والارض، اے حسین مرحبا، زمین و آسمان کی زینت حسین ہے۔ صلوات پڑھی محمد ارے حسین کو پہچانو، حسین وہ نہیں جو ہم سمجھ رہے، حسین کون ہے؟ مقام حسین کو سمجھو، شاہ اصل حسین، بادشاہ اصل حسین، شاہ اصل حسین، بادشاہ اصل حسین، دین اصل حسین، دین پناہ اصل حسین، سردار ندا در دست یزید، حق کے بنا لا الہ اصل حسین۔ یہ حسین، اس کو سمجھو، جس نے حسین کو پایا خدا کی قسم وہ اس نے اپنا وہ مقام حاصل کر لیا جو اللہ نے فرمایا تھا اے انسان دیکھ تجھے اشرف المخلوقات بنا کے بیچ رہا ہوں۔ وہ شخص اپنا مقام دیکھ لیتا ہے جو حسین کو پاتا ہے۔ دیکھیے گا حر پہلے یزیدیت میں شامل تھا، جب حر نے حسین کو پایا آخری وقت میں جب حسین کے پاس آیا حسین کہنے لگا اے حر تو نے حسین کو پایا انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر
मकाम हुसैन। एक मरतबा पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ रखे हुए थे, अली मुर्तज़ा भी मौजूद था। इतने में हुसैन आया। हुसैन आया। जब हुसैन आया तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन का हाथ को पकड़कर गोद में रखा और माथे पर भरोसा करने लगा। तो अली ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे से इतनी मोहब्बत करते हो? कहने लगा, हे अली, ये हुसैन है। अय्युहन्नास हाज़ा हुसैन फारिबुहु, पहचानो ये हुसैन है। उसके बाद अली ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आया आप अली से ज्यादा हुसैन को चाहते हैं? अली से ज्यादा हुसैन को चाहते हैं? कहने लगा, अली, हुसैन का मकाम, हुसैन का मर्तबा बहुत बुलंद है। इतने में हुसैन कहने लगा, ए अली, आया हम एक दूसरे की सिफत करने के बजाय आप अपनी ज़बान से अपनी तारीफ करें, मैं अपनी ज़बान से अपनी तारीफ करूँगा। इतने में अली कहने लगा, ठीक है, सुनो बेटा हुसैन, मैं वो हूँ जिसके लिए परवरदिगार ने आए हलाका को नाजिल किया। सुनो हुसैन, मैं वो हूँ जिसकी तक मुकद्दर में अल्लाह ने जीत ही जीत रखा, शिकस्त नहीं रखा। मैं वो हूँ जिसके लिए पैगम्बर ने फरमाया, या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा। ए हुसैन सुनो, मैं वो अली हूँ जिसके लिए जिब्रील ने कहा था, शाहिद मंदन शेर यज़ाम, तू बंदे परवरदिगार, ला फता इल्ला अलीला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। ए हुसैन सुनो, मैं वो अली हूँ जिसके लिए पैगम्बर ने फरमाया था, या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा। मैं वो हूँ जिसके लिए परवरदिगार ने फरमाया, या अली इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम की मिसाल आप है। मैं वो हूँ जिसके लिए परवरदिगार ने फरमाया, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ए हुसैन सुनो, मैं वो अली हूँ जिसके लिए रसूल ने फरमाया, मैं कुन्तु मौला फहाज़ा अली। अरे सुनो हुसैन, मैं वो अली हूँ जो गरीबों का सहारा है। मैं वो अली हूँ जो मिस्कीनों की आस है। मैं वो अली हूँ जो यतीमों का बाबा है। मैं वो अली हूँ जिसने खंदक में काफिरों को मार गिराया। मैं वो अली हूँ जिसने मरहत को दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया। मैं वो अली हूँ जिसके लिए परवरदिगार ने जन्नत और जहन्नम की तकसीम अदा कर दी। इसलिए इमाम शाफी का वो शेर अर्ज कर रहा हूँ। इमाम शाफी सुनने आलिम, उससे इमाम कह रहा है, अली हुब्बुहु जन्ना असीमुन नारी वल जन्ना, अली हुब्बुहु जन्ना असीमुन नारी वल जन्ना, वसीय मुस्तफा हक़न इमाम अल इंस वल जन्ना। ए हुसैन, मैं वो अली हूँ जिसके लिए पैगम्बर ने कल फरमाया था, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम का मिस्दाक अली है। यानी और फरमाया, हुसैन सुनो, मैं वो अली हूँ जिसके लिए परवरदिगार ने कहा था, उलाइका हुम खैरुल बरिया। ए हुसैन सुनो, मैं वो अली हूँ जिसके विलायत का कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। सुनो हुसैन, मैं वो अली हूँ जिसकी मोहब्बत में अल्लाह ने जन्नत। अली खामोश हो गए, अली खामोश हो गए। तवज्जो रखिएगा, मैं एक जुमले की तरफ इशारा कर रहा हूँ। अली खामोश हो गए। रसूल कहने लगा, बेटा हुसैन, अब जरा अपनी तारीफ कीजिए। हुसैन ने यह नहीं कहा कि मैं फलान हूँ। हुसैन कहने लगा, बाबा अली आप सच्चा है, आप हक पर है, लेकिन हुसैन जैसा मकाम नहीं है। इसलिए कि या अली, आपका नाना मेरे नाने से अफजल नहीं है। मेरा नाना अशरफुल मखलूक़ात का मिज़दाक़ है। आपकी माँ मेरी माँ से अफजल नहीं है। आपकी माँ फातिमा बिन्त असद है, मेरी माँ सईदतुन निसाइल आलमीन है। या अली, या अली, आपके नाना मेरे नाना के मुकाबले में नहीं आ सकता, इसलिए कि मेरे नाना कुरान का जाता सबूत है। मेरा नाना वो है जिसको अल्लाह ने रहमतल लिल आलमीन बना कर भेजा। मेरा नाना वो है जिसको अल्लाह ने फरमाया, वमा यंतिक़ु अनिल हवा,
ان ہوا الا وحی یوحی، میرا نانا وہ ہے جس کے لیے پروردگار نے فرمایا یا ایھا الرسول، آپ وہ مقام رکھتے ہیں۔ جب قلم کو خلق کر دیا اس کے بعد کہا ایک قلم لکھو، قلم نے فرمایا پروردگار سے یا رب میں کیا لکھوں؟ قلم کو اللہ کی طرف سے حکم آیا ایک قلم لکھ دینا، میں سب سے پہلا محبت کرنے والا ہوں اپنے رسول سے۔ علی میرے نانا وہ ہے۔ اب سنیے یا علی آپ کے والد گرامی ابو طالب ہے، میرے والد سے افضل نہیں،